الحمدللہ کفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ آج جو ہم آپ کے سامنے بات کریں گے وہ ہے گناہ کے نقصانات۔ گناہ کرنے سے کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں اس پر ہم روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ گناہ کرنے سے دنیا کی رغبت اور آخرت سے وحشت پیدا ہو جاتی ہے۔ دنیا کی جو رغبت ہے، چاہت ہے، خواہش ہے، وہ بڑھ جاتی ہے، اور آخرت سے وحشت۔ ایک نہ ایک دن ہمیں دنیا کو چھوڑنا ہے۔ اگر ہمارے پاس اچھے اعمال ہیں، اللہ سے، اللہ کی فرما برداری ہے، اللہ سے ہم ڈرتے ہیں اور اس کے رسول کی سنتوں کی پیروی کرتے ہیں، تو ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن گناہ کرنے سے ان لوگوں کے دلوں میں یہ چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ گناہ کرنے سے دل پر ایک دھبا لگ جاتا ہے جو توبہ کرنے سے مٹ جاتا ہے، ورنہ بڑھتا ہی رہتا ہے۔ بار بار ہم اس بات کو بیان کرتے ہوئے آ رہے ہیں کہ انسان سے گناہ ہوتے ہیں، جان بوجھ کر بھی ہوتے ہیں اور بھولے سے بھی ہوتے ہیں، تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ و استغفار رکھا ہے۔ جب ہم توبہ و استغفار کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور وہ دھبا دھل جاتا ہے۔ گناہ کرنے سے اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے، کسی بھی شکل میں ہو، بیماری کی شکل میں ہو، مالی حالت کی شکل میں ہو، اولاد کی شکل میں ہو، یا کسی بھی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب اور نازل ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر غصہ ہوتا ہے۔ ایک حد تک اللہ تبارک و تعالیٰ چھوڑ دیتا ہے تاکہ میرا بندہ راستے پر آ جائے، توبہ کر لے اور معافی و تلافی کر لے۔ اللہ ہر وقت تیار رہتا ہے معاف کرنے کے لیے کہ بندہ کب اس کے دربار میں آ کر گر گرائے اور روئے۔ گناہ کرنے سے رزق میں کمی ہو جاتی ہے، برکت نہیں ہوتی ہے، اور پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ رزق کس طرح سے کم ہو رہا ہے۔ آدمی اسی میں پریشان ہوتا رہتا ہے، پھر یہاں تک کہ چوری، دغا بازی، چیٹنگ اور ان سب چیزوں میں ملوث ہو جاتا ہے۔ گناہ کرنے سے بسا اوقات اطاعت جو آدمی کرتا ہے اس کے فائدے ضائع ہو جاتے ہیں۔ ہم فرما برداری کرتے ہیں، بات مانتے ہیں، تو اطاعت کے جو فائدے ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں، بیکار ہو جاتے ہیں، ویسٹ ہو جاتے ہیں۔ گناہ کرنے سے دل کی مضبوطی اور دین کی پختگی جاتی رہتی ہے۔ دل کی جو مضبوطی ہے، جو انسان کا دل مضبوط ہوتا ہے بنسبت عورت کے، تو وہ بھی بزدل ہوتا چلا جاتا ہے، اور دین میں جو پختگی، جو اس کا دین اسٹرانگ تھا، وہ بھی اس میں بھی کمزوری اور ویکنس آنے لگتا ہے۔ یہ گناہ کرنے کے نقصانات ہیں۔ بے حیائی کے افعال، بے حیائی کے کام اور اعمال ایسی بیماریوں میں ملوث کر دیتے ہیں، ایسے پریشانیوں میں مبتلا کر دیتے ہیں جو پہلے آدمی سوچا بھی نہیں تھا، اور جو پہلے لوگوں میں وہ بیماری نہیں آئی تھی، اس طریقے کی نئی بیماریوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ مبتلا کر دیتا ہے۔ پہلے بلڈ پریشر کی بیماری نہیں تھی، اب بلڈ پریشر ہے، الگ الگ قسم کے شوگر ہے، الگ الگ طرح کی بیماریاں لوگوں کو لگ رہی ہیں۔ وہ اللہ کی نافرمانیوں کی وجہ سے اور گناہ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر عذاب کے طور پر بیماریوں میں ملوث کرتا ہے، ان کے اوپر بیماریاں لاتا ہے۔ لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نئی بیماری ہے اور یہ کھانے سے ہوا ہے، وہ کھانے سے ہوا ہے۔ وہ ہم سمجھ نہیں پاتے ہیں کہ ہم نے کیا گناہ کیے ہیں، کس چیز میں ہم نے اللہ کی نافرمانی کی۔ زکوٰۃ نہ دینے سے بارش میں کمی ہو جاتی ہے۔ بارش ہوتی ہے لیکن وہ بارش جانوروں کے لیے، چرند پرندوں کے لیے ہوتی ہے، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر وہ بولنے والے جانور ہوتے، ان کے پاس دماغ ہوتا، سوچنے اور سمجھنے کا دماغ ہوتا، تو اللہ تب بارش بالکل ہی روک لیتا۔ لیکن وہ بارش جو تھوڑا برسا رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، ان جانوروں کی وجہ سے، ہماری وجہ سے نہیں، کیونکہ ہم نے زکوٰۃ کو روک لیا ہے اور زکوٰۃ میں کمی کر دی ہے۔ یہ زکوٰۃ اگر ہمارے اوپر فرض ہے تو ہم کو اسے ادا کرنا چاہیے، اور اس کے جو حقدار ہیں اس حقدار تک اس کو پہنچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے ناحق فیصلہ کرنا، کسی دو لوگوں میں معاملہ بگڑا ہوا ہے،
और ये हम समझते हैं कि हमारा दोस्त है, हमारा रिश्तेदार है, हमारे ख़ानदान का है या हमारा करीबी है, तो हम जाके झूठ बोलकर उसके हक़ में ही फ़ैसला करते हैं, जबकि सच हमें मालूम है उस पर हम फ़ैसला नहीं करते हैं। और वादा करके वादा को तोड़ते हैं, वादा शिकनी करते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला हमारे ऊपर दुश्मनों को मुसल्लत कर देता है, दुश्मन लगा देता है हमारे पीछे, बहुत सारे लग जाते हैं। फिर हम लोगों से कहते फिरते हैं कि हमारे पीछे फ़लाँ दुश्मन लग गया, फ़लाँ दुश्मन लग गया, हमारा रिश्तेदार ही है, हमारे ख़ानदान का ही है। इस तरीके से हम कहते हुए फिरते हैं, लेकिन हम अपने अमाल का जायज़ा नहीं लेते हैं कि हमने फ्यूचर में, मुस्तक़बिल में क्या किया है। तो अगर याद नहीं भी आ रहा है, फिर भी अल्लाह से तौबा व इस्तिग़फ़ार करना चाहिए कि अल्लाह, हो सकता है कि हमारे गुनाहों की बदौलत ये सब चीज़ें हमारे हमारे ऊपर आपने डाल दी है। अल्लाह हमें माफ़ कर दे। हमने न जानने में, न जानने में हमने बड़े गुनाह किए, छोटे गुनाह किए, तो अल्लाह माफ़ करने वाला है। इसी तरीके से एक बड़ा गुनाह ये है कि नाप तौल में कमी करने से कहत व तंगी आती है। जैसा कि शोएब अलैहिस्सलाम की कौम किया करती थी, नाप तौल में कमी करती थी। जब वो लेते थे तो पूरा पूरा लेते थे, और जब देते थे तो उसमें कमी करके देते थे। उन पर अल्लाह तबारक व तआला ने ज़बरदस्त अज़ाब नाजिल किया, और उस अज़ाब के नाजिल होने में सबको अल्लाह तबारक व तआला ने तबाह व बर्बाद कर दिया। तो नाप तौल में हरगिज़ भी कमी ना की जाए। और जब हम अमानत में ख़यानत करते हैं, तो जो दुश्मन का रोब रहता है, दुश्मन का रोब जो हमारे चेहरे पे हमसे हमको देखकर वो काफिर, वो दुश्मन हमसे डरते हैं, वो रोब और वो डर जाता रहता है जब हम अमानत में ख़यानत करते हैं। दुनिया की मोहब्बत, दुनिया की मोहब्बत क्या है? पैसे है, रुपए है, प्रॉपर्टी है, जायदाद है, औलाद है, और उसमें डूबते चला जाता है आदमी कि कितना मेरे पास पैसा आ जाए। जैसा कि एक हदीस है कि अगर इब्न आदम के पास एक पहाड़ सोने का हो, सोने मतलब गोल्ड का हो, वो रात को सोएगा, फिर वो सुबह को उठेगा तो ख्वाहिश करेगा कि काश एक पहाड़ और सोने का हो जाता। इसी तरीके से हर रोज़ सोकर उठने के बाद यही ख्वाहिश करता, यहाँ तक कि उसके मुंह को कब्र ही भरेगी। तो इस तरीके की इंसान की ख्वाहिशें बढ़ती जाती है और पूरी नहीं होती। और मौत से नफरत करने पर बुज़दिली पैदा होती है, और दुश्मन के दिल से रोब दूर कर दिया जाता है। जो दुश्मन हमें देख कर डरते थे, उनके दिल से वो रोब और डर ख़त्म हो जाता है। इसलिए इस हालत में गुनाह के पास भी न भटकना चाहिए, न करीब जाना चाहिए, और न कोशिश करना चाहिए। अगर हो जाता है तो तौबा व इस्तिग़फ़ार कर लीजिए। चाहे वो दिल के गुनाह हो, चाहे वो हाथ के गुनाह हो, चाहे वो आप गुनाह के बारे में सोच रहे हैं तो उस सोच को बदल देना चाहिए। चाहे वो अल्लाह के हुकूक हो और बंदों के हुकूक हो, लेकिन हर गुनाह के तौबा का तरीका अलग है, जिसको अहले इल्म हज़रात से मालूम कर लेना चाहिए। जो जानते हैं, जो उलमा हैं, हमारे जानकार हैं, हमसे बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, उनसे मालूम करना चाहिए कि हर फ़लाँ गुनाह का क्या तरीका है, फ़लाँ गुनाह का तरीका क्या है, कि इस गुनाह से हम तौबा कर सकें। अल्लाह ताला की ज़ात रहीम और रहमान है, वो माफ़ करने वाली है, गफ़ूरुर रहीम है। वो हर बड़े से बड़ा गुनाह को माफ़ कर देता है, सिवाय शिर्क को। और अल्लाह के साथ जिसको शरीक करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उस गुनाह को माफ़ नहीं करता है। उसके अलावा जो भी बंदों के हुकूक हैं, वो बंदों से माफ़ करा लिया जाए या बंदों का हक़ अदा कर दिया जाए, उसको भी अल्लाह माफ़ नहीं करता है। और हुकूकुल्लाह जो है वो अल्लाह के ज़िम्मे है, तो अल्लाह से तौबा व इस्तिग़फ़ार किया जाए, उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला माफ़ कर देगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें गुनाह के जो नुकसानात हैं, सबसे पहले तो हमें गुनाह करने से दूर रखे, और उसका इरादा भी हो, उसका ख़्याल भी आए तो अल्लाह तबारक व तआला उससे हमें दूर रखे, उस सोच से दूर रखे। और गुनाह के नुकसानात और जो चीज़ें बयान की गई हैं, अल्लाह तबारक व तआला उन सब से हमारी हिफाज़त फरमाए, पूरी उम्मत की हिफाज़त फरमाए, और अल्लाह तबारक व तआला हमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।